ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ। ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ तमाम ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੁਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रप्रीत जी। ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਜੀਅਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅੱਜ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ? ਜੀ बिल्कुल। अज जगमीत सिंह होना ने एक बार फिर जोड़ा वा प्रधानमंत्री जस्टिन टरूडो होना उत्ते जोड़ा सियासी वार किया और याद कराया उन्होंने वादा। हालांकि जो 2019 की इलैक्शन हुई सी, जो जगमीत सिंह पहली बार जोड़े एनडीपी लीड कर रहे थे, तो उदों भी जगमीत सिंह होना ने मुद्दा उठाया सी और वार-वार मुद्दा उठाते रहे आ कि कनेडा च कुछ इलाके इहो ਜਿਹੇ ने जिथे मूल निवासी भाईचारा वास्ता आ, पर उन्होंने तक पीण वाला पानी जोड़ा साफ तरीके नाल नहीं पहुँचता। और उन्होंने इस तरीके नाल भी कंपेयर करके सवाल पूछे सी कि वैनकूवर दे विच जां होर वड्डे शहरां विच इहो जी समस्या आउंदी है कि जेकर ये भी लोग वड्डे शहरां च हुंदे कि इस तरीके की समस्या आउंदी। सो एक बारी फिर जगमीत सिंह जिहड़े आ, क्योंकि असीं देख रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे जिहड़े आ पिछलियां चोणां वाले रिपीट हो रहे हैं। हाउस अफोर्डेबिलिटी का मुद्दा पिछलियां चोणां विच भी सी, इस बार वड्डा आ। हैल्थ केयर का वाला मुद्दा भी जिहड़ा ओह वड्डा बनिया होया। इहदे नाल जेकर असीं देखीए तां ਜਿਹੜੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ कि कुछ लोग इहो ਜਿਹੇ भी ने, कुछ भाईचारे इहो ਜਿਹੇ ने जिथे पीण वाला साफ पानी नहीं पहुँचता। उस पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੁਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਐਨਡੀਪੀ। और कहते कि जेकर उन्हों की सरकार बनी तो असीं पहल के आधार पर यह मुद्दा है ये हल करांगे। जी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों भी अज एक वड्डा ऐलान किया गया। उन्होंने जो गल कही है, प्रदर्शन करते हैं अस्पताल के बाहर भी कोविड-19 वैक्सीन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाता है। हैल्थ केयर वर्करस के खिलाफ जोड़े मुजाहरे करते हैं, उन्होंने लैके हुण प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि जोड़े अस्पताल के बाहर प्रोटेस्ट करनगे या किसी हैल्थ केयर वर्कर नूं नुकसान पहुंचाउण की कोशिश करनगे तो उसनूं क्रिमिनल ऑफेंस मन्निया जावेगा। जो एक कदम प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों चुकण की गल कही है, जेकर कैनेडा दे विच मुड़ उन्हां दी सरकार बनी तो इसनूं किस तरह देखदे हो? बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त लगातार असीं देखीए तो जोड़े वैक्सीन का विरोध करने वाले लोग ने वो लगातार उन्होंने गिणती जी आ, खैर गिणती तो उन्होंने 19 आ, पर यह है कि थोड़े जिहे आक्रामक जोड़े इन्हां इलैक्शन के नज़र आ रहे हैं। जस्टिन टरूडो होना का विरोध भी करते नज़र आ रहे हैं। और तुसीं देखिया कि जदों लंडन के विच किस तरीके नाल जस्टिन टरूडो जदों रैली करके वापस बस चढ़ रहे थे और उतों भी उन्होंने उत्ते बजरी सिट्टी गई सी और जो उन्होंने लगी भी सी। इस मामले दे विच एक पीपल्स पार्टी ऑफ कनेडा के एक जिहड़ा वा नुमाइंदे नूं जिहड़ा वा चार्ज किया गया और हालांकि पार्टी ने बाद उसनूं पार्टी विचों कढ़ दिता सीगा पीपीसी ने। पर किते ना किते जिहड़ी पार्टी ये भी वैक्सीन के विरोध दे विच लगातार अपना जिहड़ा वा स्टैंड दिखा रही है। हालांकि ये पार्टी कहंदा असर करेगी, ये तो आप अगे तो चर्चा करांगे। पर जेकर असी अज देखिए, अज BC दे विच प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन लागू हो गया तो ये नाल ही जिहड़े वैक्सीनेशन का विरोध करने वाले लोग ने उन्हां वल्लों ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ प्रदर्शन किए जा सकते हैं, किए जा भी रहे हैं। चेतावनी भी जारी की गई है कि इस तरीके नाल हो सकता है। और हस्पतालों के बाहर लगातार डॉक्टरों नूं, नर्सां नूं, सेहत अधिकारियों नूं जिहड़ा वा वो लगातार टारगेट भी किया जा रहा है, उन्होंने चढ़ाया जा रहा, उन्होंने खिलाफ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਆ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫੌਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਲਥ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ। ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੌਜ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲੜਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਵੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਨੇ, ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਓ ਆ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਆ। ਸੋ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਕਸਿਮ ਬਰਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆ 2006 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਹਾਰਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰ ਉਹ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਸਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਵਿਵਾਦਤ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਐਂਟੀ ਮਾਸਕ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ। ਜਦਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਨੂੰ। ਔਰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾਈ ਵੀ ਆ ਔਰ ਲਗਾਓਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਰਵੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 6.5% ਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੀਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਜਿੱਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 1 ਤੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵੋਟ ਤੋੜੇਗੀ ਉਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਪੀ ਤੋੜ ਰਹੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਐਨਡੀਪੀ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਚਾਹੀ ਆ। ਸੋ
ਐਰਨ ਅਟੂਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਐਰਨ ਅਟੂਲ ਦਾ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੱਟੜਵਾਦ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟਰਾ ਰਿਚ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੀ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਐਨਡੀਪੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਥੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੌਬਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਚਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਲਾਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਵੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ 4.5 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਊਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਅੱਜ 13 ਤਰੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ VOTING ਹੋਣੀ ਆ। ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੋਲ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਸਰਵੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਰਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਰਨ ਅਟੂਲ ਦਾ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫਸਣਾ, ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮ ਬਰਨੀਅਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਰਵੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 164 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ
ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ 170 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 164 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ 107 ਸੀਟਾਂ ਮਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 27 ਸੀਟਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਅਤੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਪੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਨੂੰ 37 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 78 ਵਿੱਚੋਂ 37 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 32 ਸੀਟਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵੇ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 338 canada.com ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 31.9% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। 32.2% ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 18.8% ਉੱਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਔਰ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ 6.7% ਅਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ 6.2% ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 3.2% ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 145 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ, 129 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ 32 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਨੂੰ 30 ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1 ਸੀਟ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1 ਅੱਧੀ ਸੀਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਸੀ ਪੋਲ ਟਰੈਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। 31.9% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ 31.3% ਔਰ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ 19.3%। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 6.5%। ਬਲਾਕ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 6.5%, ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਨੂੰ 6.4% ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 3.6% ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ 155 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ 118 ਸੀਟਾਂ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਭਾਵ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 35 ਸੀਟਾਂ ਔਰ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਨੂੰ 29 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਨੂੰ 1 ਤੇ ਪੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਵੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਪਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਚੋਣਾਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ VOTING ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ VOTING ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 13 ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ ਇਸ ਵਕਤ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 10 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਾਲੇ VOTING ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 12 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਤਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ 13 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਆ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਭੁਗਤ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਭੁਗਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਔਰ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ VOTING ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੋਟਰ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ VOTING ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਅੰਕੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਿ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਾਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ 1 ਡੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਾਸ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ, ਜੋ ਥੋੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਣ। ਔਰ BC ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੱਲੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੱਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਲੋਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਹੱਲੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਨੇ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 2 ਸ਼ਾਟ ਲਗਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੱਲੇ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ $100 ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ 10 ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ, 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਨਫਰਮ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਲਾਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਆ ਔਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ तमाम ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ तमाम ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।